ہم جیتے اپنے لیے، ہم جئیں اوروں کے لیے. ہم چاہتے کہ میں خوش رہوں، ہم جئیں اوروں کو خوش رکھنے کے لیے. ہم چاہتے کہ لوگ میری ضرورتیں پوری کریں، ہم جئیں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. ہم جیتے ہیں لوگ میرے کام آ جائیں، حالانکہ ہم جئیں اوروں کے کام آنے کے لیے. تو اگر ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے اس طرح کی فیلنگ پیدا کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس سے ایک خوبصورت ماحول پیدا ہوگا. نگران شورا کی خدمت پر عرض ہے کہ ہمیں اپنے بچوں میں غوث پاک کی محبت بڑھانے کے لیے بھی کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ سب سے پہلے تو منع کی لاش رسالہ پڑھا دو. یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے. الحمدللہ اللہ مجھے توفیق دے، آپ میرا ساتھ دیں. یعنی نیت کی ہے اس ہفتے میں 13 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کریں گے انشاءاللہ. اے پیر صاحب کا دل خوش کرنا ہے یار. ہاں خلاص. اور میں اپنی میں کل اور آج میں الحمدللہ رسالہ پڑھ چکا. غوث پاک کی برکتیں تو بچپن سے نظر آ رہی تھی. بچپن سے کیا نظر آ رہی تھی؟ بہت دور چلا گیا ہمیں. جس دن پیدا ہوئے اس دن غوث پاک کی برکتیں نظر آ گئی تھی. انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی کمال دکھانا شروع کر دیے تھے. آج دنیا میں بندہ شادی کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی رضا یاد نہیں آتی. اولاد ہوتی ہے رب کی رضا یاد نہیں آتی. مکان بناتا ہے رب کی رضا یاد نہیں آتی. یہ کماتا ہے رب کی رضا یاد نہیں آتی. یہ لباس پہنتا ہے رب کی رضا یاد نہیں آتی. یہ دیکھتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنے رب کو اچھا لگ رہا ہوں. اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے پیارے مصطفیٰ راضی ہوں گے. وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. 13 دسمبر کو صرف ایک کام، ایک ماہ کا مدنی قافلہ، ایک ماہ کا مدنی قافلہ. تو انشاءاللہ اس میں امید کرتا ہوں، میرا تو یہ حسن ظن ہے کہ ہزاروں عاشقان غوث اعظم سفر کریں گے ایک ماہ کے لیے. مجھے امید ہے. اب اللہ میری لاج رکھ لے. یا اللہ میری جو لاج رکھے تو بھی قیامت کے روز ان کی لاج رکھنا. غوث اعظم کے جھنڈے تلے اس کو اٹھانا اور غوث پاک کے جھنڈے تلے وہ جلوس نکلے. میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوں اور سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شامل ہو جائیں اور یوں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو سب ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی دھوم دھام سے تیاری کیجئے. کہ بس آپ کو نوکری سے تو ترکیب بنانی ہے، والدین سے ترکیب بنانی ہے، بچوں کی امی ہے تو اس سے ترکیب بنانی ہے. کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھے گا. ایسی بھی نہیں کہ کاروبار تباہ کر کے آپ چلے گئے، اسکوٹر کار بیچ دی اور قافلے میں سفر کر لیا. نہیں، اس کا بھی میں نہیں کہتا، لیکن ایک تعداد ہے کہ جن کو یہ نہیں کرنا پڑے گا لیکن وہ سستی کی وجہ سے سفر نہیں کرتے. تو ایسا نہ کریں، سستی کو چستی سے بدل دیں. میرے مرشد غوث پاک کے ایصال ثواب کی بھی نیت کر لیں کہ غوث پاک ویسے ہی آج یہ 900 سال کے بعد ان کے ڈنکے نہیں بج رہے ہیں نا. انہوں نے کتنی قربانیاں دی. اللہ کا ان پر کرم خاص ہے. کتنی عبادتیں، ریاضتیں اور دین کی خاطر آپ نے محنتیں کی ہیں. اور یہ سب خاص فضل و کرم ہے اللہ کا ان پر. کاش اس دریائے کرم کا کوئی ایک آدھ چھینٹ ہم پر بھی پڑ جائے، اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو سب نیت کریں، اپنی نیتیں لکھوائیں اور ایک ماہ کے مدنی قافلے میں 13 دسمبر یا کہیں اگر 1-2 دن 4 دن آگے پیچھے بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں شریک ہو جائے. تو یہ دسمبر کے مہینے میں خاص کر 13 کو ہے مدنی قافلوں کے سفر. اگر کوئی آگے پیچھے ہو معافی مشکل. دسمبر میں ایک ماہ کا مدنی قافلہ سفر کرنا چاہیے جو جنوری میں پلٹے. آگے بڑھنا ہے تو اجازت ہے، ہاں آگے بڑھنے کی بھی اجازت ہے. اپنے ذمہ دار سے ترکیب بنا کر اور بڑھتے رہیں، سفر کرتے رہیں. جاری رہے گا سفر ہمارا المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنگ موتا میں تینوں سپہ سالاروں سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا جعفر بن ابی طالب اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈے کے علمدار بنے اور اس قدر شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑے
کہ इनकी 9 तलवारें टूट टूट कर इनके हाथ से गिर पड़ी और अपनी जंगी महारत और कमाल हुनरमंदी से इस्लामी फौज को दुश्मनों के नरगे से निकाल लाए। जंग मोता में आप रजी अल्लाह तआला उन्होंने जो दिलेरी दिखाई थी, इससे खुश होकर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से नवाजा। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी मुबारक टोपी में सामने की जानिब मुँह मुबारक यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक रखे हुए थे। वही टोपी पहनकर आप जंगों में शरीक होते जिसकी बरकत से फतह यानी विक्ट्री हासिल होती थी। मुँह मुबारक की बरकत की भी क्या बात। म्यूजिक जो ये बहुत ज्यादा आम हो गया है। बाज इस्लाम का नाम लेने वाले भी ऐसे पाए जाते हैं जो इसको रूह की गिजा कहने लगे। इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग इस्लाम का मजाक बना रहे हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह का जिक्र दिलों के इत्मीनान का जरिया है। हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, जो शख्स किसी गाने वाली के पास बैठकर गाना सुनता है, क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेलेगा। तो क़यामत के रोज़ हर मुरीद अपने पीर के झंडे तले होगा। तो क़यामत अल्लाह ताला ने गौस पाक के सदक़े में मुझ पर करम फरमाया तो सारे अत्तारी इंशाअल्लाह एक जगह जमा होंगे। फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया की वेबसाइट पर ये देखा गया है कि बहुत सारी इस्लामी बहनों ने इन नामों से जो है आइडियाँ बनाई होती हैं। बिनते अत्तार, कनीज़े अत्तार, फलां अत्तारिया और उनके बहुत सारे दीगर फ्रेंड्स भी बने होते हैं। तो आया कि ये ऐसा करना दुरुस्त है और क्या दावत इस्लामी के हक में है, और क्या मीर सुन्नत ऐसी इस्लामी बहनों से खुश होते हैं जो कि अपना आप जाहिर करती हैं कि मैं अत्तारिया हूँ या रज़विया हूँ या बिनते अत्तार या कनीज़े अत्तार या ऐसे अल्फाज करते हैं। तो मेरी ये मीर सुन्नत से गुजारिश है, अर्ज़ है मुअद्दिबाना कि आप बराए करम इस पर बाकायदा एक मदनी गुलदस्ता जारी फरमाएं जो खुसूसन इस्लामी बहनों के नाम हो, और उसमें ये उनको तंबीह की जाए कि वो बराए मदीना अवलन तो यूज़ ही ना करें फेसबुक वगैरह, और अगर उन्होंने यूज़ करना ही है तो कम से कम दावत इस्लामी को वो शो ना करें और अपना अत्तारिया होना ना शो करें। और मैं इस चीज़ का खुद एक शाहिद हूँ कि वल्लाह बिल्लाह तल्ला इसके बहुत सारे मैंने नुकसानात देखे हैं और बहुत से इस्लामी ऐसे गलत रिलेशन कायम होते देखे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि औरत जो है ना ये नाजुक शीशी है। औरत को आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि सूरह नूर की तफसीर पढ़ाओ, लड़की को सूरह नूर की तफसीर पढ़ाओ, सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ाओ। कि सूरह यूसुफ की तफसीर में, और ये क्योंकि सूरह यूसुफ में एक औरत के मक्र का जिक्र है, तो जहाँ इन्हें कि सूरह यूसुफ की तफसीर, कुरान करीम की सूरह यूसुफ की तफसीर औरत लड़की को पढ़ाने से मना किया गया, वहां ये फेसबुक पर इसका क्या रखा हुआ है। जो बेहयाई की बातें फेसबुक पे होती होंगी, औरत को तो अपना नाम भी शो नहीं करना चाहिए। अब मैंने जैसे कहा बिनते अत्तार, मेरी एक ही तो बेटी है, तो इसका नाम ये हजारों बेटे हैं, शायद किसी को नहीं पता होगा, तो नाम लेता ही नहीं इसका। जब मैं मतलब लोग लेते हैं अपनी बहू बेटियों के नाम धड़ल्ले से लेते हैं, आम लेते हैं, मैं इसको पसंद नहीं करता। जब ये देखे कि नाम लेना पसंद नहीं है और उसका पूरा पेज खुला हुआ है और नाम भी है, गालिबन तस्वीरें भी डाल देती होंगी, अपनी आवाजें भी डाल देती होंगी, खुदा जाने क्या क्या करती होंगी।
यानी कि ये जो पेज है ना, ये आमतौर पे बहुत सारी खराबियों का मजमुआ होता है और गुनाहों का बिल्कुल उसमें ढेर लगा होता है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सबके पेज का नहीं कह रहा। तो बहरहाल इस्लामी बहनें, अव्वल तो अगर कोई बिनते अत्तार का पेज खोलती है, अगर ये शो करना चाहती कि मैं बिनते अत्तार हूं, तब तो सीधा सीधा हराम कि जो किसी और को न दूसरे को अपना बाप जाहिर करे, उस पर तो लानत की गई है और ये गुनाह कबीरा है, किसी को बाप जाहिर करना। तो बिनते अत्तार तो एक ही रूए जमीन पर, तो अब ये दूसरी बिनते अत्तार कहां से निकल आई? एक तो ये धोखा और झूठ हुआ, इससे तौबा वाजिब। अच्छा, अगर ये नियत है और इसलिए वो डाली जाती है कि लोग धोखे से ये इस पेज की विजिट करें इसको, बाकी और तरह से अब अत्तारिया लिखे, कादिरिया लिखे, रजविया लिखे या ना लिखे, मगर हो इस्लामी बहन, वो पेज ना चलाए। बिल्कुल मेरी तरफ से न इसकी पजीराई है न हौसला अफजाई। तो क्या, अगर मेरा जो मुझसे वाबस्ता है उनको तो मेरी तरफ से इजाजत ही नहीं है। अगर जो मतलब वाकई अत्तारिया हैं और जिनके खमीर में अत्तारियत है, उनको तो इजाजत नहीं है अपने पेज चलाने की। फेसबुक पेज या फेसबुक अकाउंट भी नहीं चलाए ना, अकाउंट अलग होता है। ये अकाउंट होता है, सोशल पेज होते हैं, अब ये तरह तरह के होते हैं। ये सब बिल्कुल वो औरत के लिए चादर और चारदीवारी है। औरत के लफ्जी माना है छुपाने की चीज। बाहर शरीयत में यहां तक लिखा है कि औरत बिला जरूरत किसी को अपनी आवाज भी ना सुनाए, कि ये भी जायज नहीं है उसके लिए। तो जहां आवाज को भी छुपाने की शरीयत ने ताकीद फरमाई, वहां ये औरत पूरी की पूरी बिल्कुल यानी कि सज धज के साथ आ गई पेज पर या गलियों में, तो ये कैसे मतलब जमेगा? तो ये बाहया औरत का काम भी नहीं है। ये मतलब बेबाक किस्म की लड़कियां होती हैं, वो ये करती होंगी। तो इसलिए वो अगर वाकई अत्तारियां ना भी हैं तो मुसलमान तो है ना, जो मुसलमान है उनसे बात करता हूँ। अब जो गैर मुस्लिम है ज़ाहिर वो मेरी बात उसको क्या समझ में आई है? मुसलमानों को अब तो समझ में नहीं आ रही, तो गैर मुस्लिमों का तो मामला दूर है। तो बहरहाल जो भी मेरी मदनी बेटी, अब वो अत्तारिया नहीं भी है लेकिन वो मुसलमान है और मुझसे मोहब्बत रखती है, अकीदत रखती है, वो भी मेरी मदनी बेटी है। तो या अल्लाह, जो भी मेरी मदनी बेटी अपने पेज से ये सारा निजाम अपना वापस ले ले उसको, और जो सोच रही है कि मैं ऐसा करूं वो इससे बाज रहे, और जो है पहले से बाज इससे, इन सबको बेहिसाब मगफिरत से मुशर्रफ कर दे और इन सबको जन्नतुल फिरदौस में बीबी फातिमा का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह के नजदीक जमीन पर सबसे बेहतरीन टुकड़ा जो अल्लाह को पसंद है वो मस्जिद पसंद है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हबीब फरमाते, जिसने अल्लाह के लिए छोटी या बड़ी मस्जिद बनाई, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाए। ए इलाके वालों, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे घर के करीब अल्लाह की पसंदीदा जगह मौजूद है, मस्जिद मौजूद है। आज लोग मस्जिद के करीब घर लेना पसंद नहीं करते, कहते अजान की आवाज आएगी। स्कूल करीब होना चाहिए, बस स्टॉप करीब होना चाहिए, रिहाइश उधर लो जिधर जनाब हॉस्पिटल करीब हो। कभी घर लेते वक्त, रिहाइश लेते वक्त ये सोचा अल्लाह का घर करीब हो, उस पर रहमत बरसेगी, मेरे घर पर भी बरस जाएगी। माद अल्लाह, लोग कहते हैं अजान की आवाज रहा है, इतना दूर घर लो। अरे ऐसा घर लो कि रोज मेरे घर में अल्लाह का नाम गूंजे, रोज मेरे घर में आवाज आए। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, हमारा मौसिन खड़ा होकर वक्त पे अजान दे देता है। इमाम साहब वक्त पर जमात खड़ी कर देता है, मगर उसी इमाम और मौसिन की हम कितनी इज्जत करते हैं। होना ये चाहिए था कि हमारे मोहल्ले का सबसे मुअज़्ज़िज़ आदमी हमारा इमाम होता, क्योंकि वो अल्लाह की बारगाह में हमारी नमाज पेश करता है। हम कहते हैं पीछे इस इमाम के, और बातें भी उसी इमाम के बारे में कर रहे होते। ऐसा न करो, ये अल्लाह के घर में मेजबान की हैसियत से बुलाता है, अल्लाह के घर में पुकार पुकार कर हमें बुलाता है, लेकिन नहीं आते मस्जिद में, नहीं करते मस्जिद से प्यार। अच्छा, ये भी जुमला बड़ा गलत है कि मैं मस्जिद नहीं जाता, मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता। अरे तुम्हारी और मेरी औकात क्या है, तुम्हें रब नहीं बुलाता। तुम रो अल्लाह की बारगाह, मांगो माफी कि मौला ऐसी क्या गलती हो गई कि तूने मेहमान बनाना। सलमान भाई, एक बंदा ने दूसरे से पूछा, मैं आपको जॉब देता हूं, आप जॉब करेंगे? वो कहता क्या जॉब है?
اس نے کہا جاب بڑی ٹف سی ہے. کہا ہفتے میں 5 دن 7 دن 6 دن. اس نے کہا ہفتے میں 7 دن. کا ٹائم کیا ہوگا؟ 8 گھنٹے. اس نے کہا 8 گھنٹے نہیں, رات کو بھی آنا ہوگا. ہاں رات کو ہو سکتا ہے زیادہ آنا ہو, زیادہ مشکل کام ہو. کہا اچھا چھٹی کب ہوگی؟ تہواروں پہ تو ہوگی بڑی. کہتا نہیں اس پہ زیادہ کام کرنا ہوگا. کہا اچھا کام کیا ہوگا؟ کہا سارا کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. کہا تنخواہ کتنی ہوگی؟ کہا پکی تنخواہ نہیں ہوگی, کچھ دے دیا دے دیا, نہ دیا نہ دیا. یہ جاب کون کرے گا؟ اس نے کہا تیری ماں یہی جاب کر رہی ہے. مجھے اور آپ کو مدری چینل کے ناظرین کو پتا ہے اس بات کا کہ ماں کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ ماں کون سی سویٹ ڈش کھاتی ہے؟ اس کو تو میری آپ کی ہر ڈش کا پتا ہے. اس کو تو ذرا سا ناک بہنا شروع ہو جائے وہ تو سب کچھ کرتی ہے. لیکن یہ ماں اکثر اوقات ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ڈاکٹر کے پاس جاتی نہیں ہے, یہ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتی, میں ٹھیک ہو جاؤں گی میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور یہ جو گھرانے ہوتے ہیں جہاں پہ اتنے پیسے نہیں ہوتے, ماں کا کھانا تو وہ دیگچی میں جو آخری سالن بچا ہوتا ہے نا اس کو پونچھ کر اس کا کھانا ہوتا ہے. یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ انمول ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مطلب میری زندگی میں جو ایسٹس ہیں نا, میں کل سوچ رہا تھا میری زندگی میں جو اثاثے ہیں, ایک ایمان کی دولت ہے, پیر صاحب ہے, ماں اور باپ ہے. یعنی جب میں گھر داخل ہوتا ہوں نا سلمان بھائی, مجھے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. میرے دل میں لکھی بات کو میری چال اور میرا لہجہ میرے والد صاحب کو بتا دیا کرتا تھا. وہ فوراً ہٹ کرتے تھے کہ آج اس کے ساتھ یہ ہوا ہے یا یہ نہیں ہوا. وہ ایک ہستی دنیا سے اب چلی گئی ہیں, کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں. دنیا والوں نے بہت سے الفاظ کہے, بہت کچھ کہا, یہ ہمارا ٹریڈیشن بھی ہے, ہونا بھی چاہیے. واقعی یہ ضروری ہے کہ آ کے تعزیت کرنا, سب کرنا, دس از امپورٹنٹ, لیکن سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. میرے والد صاحب مجھے ایک بات کہا کرتے تھے بچپن میں, لکھو لکھو. میں کوئی بھی کامیابی ان کو بتاتا تھا, یاد کرنی, لکھو, رائٹ. اور وہ کیسی دیکھ کے پھیل گئی. اب یہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس بھی سلسلے پہ آپ بیٹھے ہو, لکھنے کا آپ کے پاس جو ہے یہ سب جمع کر رہے ہیں نا, آپ کہاں کر رہے ہیں؟ دس از اے ہیبٹ. والد صاحب نے بچپن میں ایسے سکھا دیا. کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جشن ولادت منایا تھا؟ پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے ایک سبب یہ بھی بتایا, فیہ ولدت, میں اس دن میں پیدا ہوا, اس دن میری ولادت ہوئی. ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر جشن ولادت مناتے تھے. تو ہم تو سال میں ایک بار مناتے ہیں, ہر پیر کو منانا چاہیے.